सानू उस दिन विधान सभा तो जदों कढ़िया गया, देखो अख मटके तो बाद, अख मटका किहदे नाल हुंदा है? चीफ मिनिस्टर साहब नाल। इस तरह अख लाइयां गईयां, उत्थों इशारा होया कि चक दिओ, ते अख मटके तो बाद सानू कढ़ता। ये वायदा कीता गुटका साहब हत्थ 'च फड़ के दशमेश पिता साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे धरती ते खलो 4 साल बीत गए। और मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल उस दिन गल भी की कि क्यों ना परचा दर्ज होवे अगेंस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह। किले किले जमीन वो दसूए वालियां दी, जे उन्होंने ने अपनी सुसाइड नोट से लिखते हैं कि 1 किले दे असीं मालक, सुसाइटी दा साडा करजा, कांग्रेस के धोखे तो दुखी होके असीं सुसाइड करें। हुण असीं विधान सभा 'च गल उठावांगे कि नहीं उठावांगे? चीफ मिनिस्टर साहब आपदा भाषण करन, असीं उन्हां दी गल सुनना चाहुंदे हां, पंजाब दे लोग भी सुनन, मगर झूठ नहीं सुनना चाहुंदे। झूठ 4 साल सुनिया। मरे बंदे ऐतकी इलैक्शन 'च वोटां पा गए, वो तुसीं वीडियो वेखी होनी, जिथे एक बंदा वोट पाउण जांदा है ते कहंदा, वो पुछदा आ उत्थे जिहड़ा बैठिया काउंटर ते, मैं गल पहिलां भी सुनाई सी, फिर तुहानूं दोहरा दियां। वो कहंदा लै तूं मगरों आया चाचा? कहंदा की गल हो गई? कहना चाची तो पहला वोट पा गई। वो बेचारा हैरान परेशान कि चाची पहला वोट कितों पा गई? कहना अच्छा ये फिर आके वोट पा गई? कहना हाँ। कहना चाचा तुसी इकट्ठे नहीं रहिंदे? कहते छोटे भी रहिंदे तां इकट्ठे सी, मगर चाची नूं तां मरिया नूं 2 साल हो गए, चाची पता नहीं मेरे नाल क्यों नाराज है, वोट पा जाती है, मैनूं मिल के जाती। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 5900 तो वध डैथ्स हो गई। हले जिहड़े अनरिपोर्टेड आ छड्ड दिओ, जिहड़ा तुसीं रिकार्ड ते नहीं लिया रहे। और जे करोना का एडा वधिया काम सी, तुहाडे इत्थे हैल्थ मिनिस्टर साहब बलबीर सिंह सिद्धू साहब बैठे, इन्हां नूं करोना होया, एक वजीर ने भी इलाज सरकारी हस्पताल तो नहीं कराया। ये इस गल नूं दर्शाउंदा जद हैल्थ मिनिस्टर नूं नहीं भरोसा आपदे महकमे ते बाकी बंदे कित्थों भरोसा करनगे? स्पीकर थ्रैटनड अस कि जे तुसीं नहीं इस तरह जे गल करोगे। हुण असीं किहदी गल कर रहे सी? जो पंजाब की असलीयत की गल है, असली हालात ने ग्राउंड दे। सीएम साहब तो जाते नहीं बाहर, सीएम साहब तो मिले नहीं किसी को। इन्हां दे मंत्री अनअप्रोचेबल ने। 5 रुपए बिजली का यूनिट है तो तुसीं दस दो, मैं चुप करके बह जाऊंगा। मगर जब ये सारा कुछ होया, स्पीकर साहब टोल्ड अस कि आई विल थ्रो इट आउट ऑफ द हाउस। जिस तरीके नाल पंजाब की विधान सभा च लोकतंत्र का घान हो रहा है, उस विषय नूं लैके अज मैं तुहाडे कोल आया। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि पंजाब विधान सभा के स्पीकर साहब राणा केपी जी की जो कार्रवाई रही है, वो केवल ते केवल, मैं बड़े अफसोस नाल ये गल कह रहा दैट ही हैज़ बिहेव्ड लाइक अ कांग्रेसमैन। और जे तुसी उस दिन की शब्दावली कड्डो, उन्होंने 2-3 वारी जदों 0 आवर चलदा सी ये गल कही कि थोड़े वेले स्पीकर साहब का काम ये नहीं, वो साडे सब दे सांझे। थोड़े वेले साडे वेले ये काम स्पीकर का नहीं है। और बड़े हैरानगी की गल हुई कि सानू उस दिन विधान सभा तो जदों कढ़िया गया, देखो अख मटके तो बाद, अख मटका किहदे नाल हुंदा है? चीफ मिनिस्टर साहब नाल। इस तरह अख लाइयां गईयां, उत्थों इशारा होया कि चक दिओ, ते अख मटके तो बाद सानू कढ़ता। और साडा गुनाह की है, गलती की है? देखो लोगों की ये मौजूदा कांग्रेस की सरकार नहीं सुन रही गल, इस च तो कोई दो रावा नहीं। जे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे असी, विधान सभा अगे ये छेती किते सैशन ला के राजी नहीं। जे सैशन लगता है तो बड़े सीमित दिनां लई लगता है। हुण उस सैशन दौरान बजट तो इंपॉर्टेंट इजलास कोई नहीं, और बजट सैशन होवे, 4 साल बीत गए होण, 4 सालां च जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ 90,000 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੂੰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੂੰ, ਲੀਕ ਮਾਰ ਦੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, PPCC ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸੂਏ 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਦਸੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਆਵਰ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 0 ਆਵਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਮਗਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਝੂਠ 4 ਸਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੈਮਰਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? CM ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਈ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਬਰਕੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ FIR ਕੱਢੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ SDM ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਚਾਚਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਚਾਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗਾ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਹਰਾਤੇ, ਹਰਾਏ ਜਿਤਾਤੇ। 307 ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ 'ਚ, ਮੋਗੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਊਸ ਅਡਜਰਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਅਡਜਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਬੂਲਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਮਿਸਸਟੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਹ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਕੋਈ ਵੇਵ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਰੇਟ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਝੂਠ ਬੋਲੂ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੀ ਅਗੇਨ ਸਪੀਕਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਅਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨੇ। 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਗਰ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲਡ ਅਸ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਥਰੋ ਇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੱਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਖੇਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ because he is now not behaving as the guardian of the house, he is behaving more like a congressman and he is obliged to you because you were the PPC president when he was given the ticket from Anandpur Sahib। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਦ ਡੇ ਆਫ ਰੈਕਨਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਵੇਅਰ ਵਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਕੱਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਡਟਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 124 ਸੀ, ਯੂਪੀਏ ਲੈਡ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, 112 ਦੇ 11 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਈਟ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਆਵਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 0 ਆਵਰ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖ ਮਟਕੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਲੋਰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਐਮਐਲਏ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਫॉर द ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹੜੇ 10 ਤਾਂ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮਗਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੱਢਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿੱਚ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ, ਆ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਗ ਦੀ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਪੇਜ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ਾਈਂਗ ਅਵੇ from spending on health and education, negligible capital expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर की है सड़कां, पुल, प्रोडक्टिव खर्चा, कि प्रोडक्टिव खर्चा तो करना ही छड्डिया सरकार ने। और पोल खोल कौन कर रहा? कैग कर रही है, जेड़ा कह रहे हैल्थ का बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी है। हैल्थ की तो पोल अज दी अखबारां ने भी खोलती है। सेंटर की टीम आ गई है कोरोना के उत्ते,
ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੰਮ ਫੇਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ। ਡਿਲੇ ਇਨ ਪਲਾਨ ਫॉर ਲੈਂਡ ਬੈਕ ਇੰਪੈਕਟਡ ਗਰੋਥ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਹਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 300 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ 16-17 ਦਾ, 17-18 19-20 ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟੀਏ ਡੀਏ ਅਰੇਅਰਸ ਭੱਤੇ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ। ਸਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਫॉर द ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਾ ਬਣੂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਊ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਢਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYEES ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ MLA ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MLA ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜੇ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜੇ, ਉਹ MLA ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਗਨਮੈਨ, ਘਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਦੂਗੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਪਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਸਵੇਰਾ ਬੈਵਰੇਜਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ।
ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਠਾਓ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਟੀਮ ਨਾ ਬਣੋ, ਟੀਮ ਬਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਅੰਦਰ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ICU 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ 1-2 ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿੱਲ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿੱਲ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਟੈਂਡਰ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਪ ਖੋਲਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਿੱਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, 150-200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿੱਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਗੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਪ ਲਾ ਦੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੰਨਾ ਲੱਗ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 150 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਮੰਗ ਜਿੰਦਲ CEO ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ FIR ਨੰਬਰ 0005 ਹੈ 19 ਦੀ 7 ਜਨਵਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ FIR ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਅੰਸਾਰੀ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਸਮ ਅੰਸਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਾਬਲ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮ ਅੰਸਾਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਐਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ 2500 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 2000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, 10 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੱਢ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਪਤਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਭ ਵੇਖ ਲਿਆ। 4 ਸਾਲ ਲਟਾਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੂਲ ਪੀਪਲ। ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 27.5%, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 17.5%, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਘਟਾਵੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਨਾਟ ਡੂ ਯੋਰ ਬਿਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਬਲੇਮ ਦ ਸੈਂਟਰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਯਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੇ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਗਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲੇ, 400 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ 120 ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਤਾ, ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਗਈ ਪੀਕੇ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਕ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪੱਚ ਲਾਏ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਬਨ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਏਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬੂਆ ਹੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਨਵਾਂ। ਮਗਰ ਕਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। People are not, you cannot make a smart fool out of people by playing all this gimmicks. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਆ।
ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਠੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਭਲਾ ਕੌਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਕਮਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਈ ਵਾਸ ਹਿਟ ਔਨ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਡੈਮਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓੜੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਬਾਏ ਦ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਕੰਡੈਮਡ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਆਨਸਰ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। 4 ਸਾਲ ਸੁਣ ਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਸੁਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਥੌਟ ਹੀ ਵਿਲ ਪਲੇ ਅ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਰੋਲ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਮੈਨਰ ਐਜ਼ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਐਜ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਕਰਤੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਡੇ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸੁਣੂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕੱਲ, ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ। ਕਦੋਂ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਿੱਕਰੀ ਬੋਰਡ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਮਗਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਟੌਪ ਦੇ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ dancing on the tunes of Captain Amarinder and Congress Party, dancing to the tunes of Captain Amarinder Singh and the Congress Party. बिल्कुल blind eye. How can a DGP Punjab not put his foot down to Mukhtar Ansari's case? CEO ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੂ। ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ 'ਚ। ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਾਈਨਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਦੇ ਰਹਿ ਜੂ ਪੂਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬਚ ਜੂ? ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ। ਕੱਲੇ ਗੈਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੈਗ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਨੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਤਾਂ ਬਣਨ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਰਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲੀ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪਟੰਬਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ 80 MLA ਨੇ, 80 MLA ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਮਿਲਨੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੀ ਵੱਜੀ ਆ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਐ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਕਰਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਐ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਮਟਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।